Good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is cyber security. So in previous class, we are discussing about what is computer vulnerability and what are the different acts, powers to a police, and what are the cyber deformation, and uh, we have to conclude the laws about laws, and we are discussing information security planning approaches, and we are having three information security approaches. Those are what is the objective of security planning, what are the action plans we are executing, and what are the action steps we have to follow. And these topics we are discussing in the previous class, and today we want to discuss about what is information security policies, standards and practices, and what is the policy management, and what is the information classification. Okay, so these topics we are discussing today. So first one, information security policies, standards and practices. So here, so information security policy standards are practices. 1 minute. Okay. Hi friends. Okay. Listen. So information security policy standards practices. So here in this, what are the policy standards about the information security, and what are the practices of information security? So first one, creation of information security program begins. Okay. So we have to create one information security program begins with creation and or review of organizations information security policy standards and practices. Okay, so we have to create information security program. It begins with the creation or review of organizations. So we have to take the review about the organizations, about information security, and what are the policies, and what are the standards. Okay, and what are the standards and what are the practices we are having. Okay, and without policy or blueprints and planning, our organization is unable to meet information security. It needs to various communities of interest. So without a policy, okay, what are the so here, without a policy or a blueprints and planning, an organization is unable to meet information security. సో మనకి ఏంటంటే ఒక పాలసీ అనేది తీసుకుండా ఆ పాలసీ అనేది లేకుండా వితౌట్ పాలసీ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ ప్లానింగ్. సో ఒకదానికి ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ బ్లూ ప్రింట్ కానీ లేకపోతే ప్లానింగ్ కానీ లేదనుకోండి, సో an organization is unable to meet the information security. So those organizations are not meet to the information security. It needs of various committees, okay, communities of interest. So దాన్ని బేస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కనుక మన ఆర్గనైజేషన్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ పాలసీస్, స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇట్స్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఏ వేరియస్ communities of interest. Okay, and these communities of interest must consider policies as basis for all information security efforts. So ఈ communities of interest ఎలా ఉంటుందంటే, it must consider the policies. So ఆ policies అనేవి what is the meaning of policy means? It is like some విధానాలు. ఓకే,
సో ఆ విధానాలు ఫాలో అవుతూ ఈ ఈ పాలసీస్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే. ఆహ్, సో communities of interest must consider policies as basis for all information security efforts. సో ఈ కమ్యూనిటీస్ అనేవి ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారంటే ఇన్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మస్ట్ కన్సిడర్ పాలసీస్. సో పాలసీస్ అనేవి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి యాజ్ బేసిస్ ఫర్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎఫర్ట్స్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి పాలసీస్ అనేవి కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. ఓకే. దెన్ so policies direct how issues should be addressed and technology used. Okay. సో పాలసీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో పాలసీస్ డైరెక్ట్ హౌ ఇష్యూస్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్. సో ఇష్యూస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ఎలా అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పాలసీస్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద వన్. సో పాలసీస్ డైరెక్ట్ హౌ ఇష్యూస్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్డ్. సో ఎలాంటివి ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నారు, అలాగే ఏ టెక్నాలజీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ పాలసీ. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ స్టాండర్డ్స్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే. Here creation of information security program begins with the creation and our review of organization information security policy standards and practices. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక పాలసీని క్రియేట్ చేసినా లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేది లేకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీని ఒక స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా లేకపోతే వాటికి ఆహ్, ఆహ్, పద్ధతులు ప్రాక్టీసెస్ చేయాలని చెప్పినా కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా మనం ఎఫెక్ట్స్ పెట్టి చేయాలని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్. సో హియర్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఆర్ okay. Security policies are least expensive controls to execute but most difficult to implement. So for example, we have to provide the information security for a particular data or for a particular system. Okay. So it is having least expensive. That means security అనేది మనకి తక్కువ ఖర్చుతో గనక వచ్చిందనుకో, లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ గనక వస్తే సో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ తో వచ్చే సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఎలా ఉంటాయంటే సో ఎనీ అనాథరైజ్డ్ పర్సన్ కెన్ ఈజీలీ అటాక్డ్. ఓకే. సో అలాంటివి ఈజీగా అటాక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందుకనే సో సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఆర్ లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఇట్ కంట్రోల్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ బట్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. వై? బికాస్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ కనుక తీసుకుంటే సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం ఆ పర్టికులర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కొంచెం టఫ్ గా ఉంటుంది. సో అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అంటే సో వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. సో అవి తక్కువ కనుక ఎక్స్పెన్సివ్ లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వెరీ difficult. Okay. So that is security policies are least expensive controls to execute but most difficult to implement, and shaping policy is difficult. So ఒక పాలసీని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలసీస్ అంటే ఏంటమ్మా, సమ్ పర్టికులర్ ఒక విధాన ప్రమాణాల్లాగా ఉంటాయి. సో పాలసీ స్టాండర్డ్స్ అంటే సో వాటిని మనం షేప్ చేయాలంటే అంటే ఆ పాలసీ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇలా ఇలా వర్క్ చేయాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఈ విధంగా ప్రొవైడ్ అవుతుంది అని చెప్పి దాన్ని ఒక షేప్‌కి తీసుకురావాలంటే సో ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో సో ఫస్ట్ అతన్ని నమ్మాలి. సో ఆ నమ్మి ఆ పాలసీ స్టాండర్డ్స్‌ని మెయింటైన్ చేసేటట్టు ఒక సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసేటట్లు ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. సో షేపింగ్ పాలసీ ఈజ్ డిఫికల్ట్, రైట్? అండ్ so what are the definitions of policy standards? Okay. So
Consider a definition for policy. So here, course of an action used by an organization to convey instructions from management to those who performs duties. Okay. So policy అంటే a definition ఏం చెప్తారంటే చూడండి. So course of an action. So it is like a course of an action used by an organization to convey instructions. So we have to convey some type of instructions from the management, and those instructions from the management, and we have to perform some actions actions based on that particular management instructions, and we have to generate a policy. Okay, so here, course of an action used by an organization to convey instructions from the management to those who performs duties. Okay, సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ నుంచి సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి కన్వే అవుతాయి. సో దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ని బేస్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ పాలసీస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషనల్ లాస్. సో పాలసీస్ అనేవి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లాస్. అండ్ వాట్ ఆర్ స్టాండ్ So standards, so more detailed statements of what must be done to comply with the policy. So what is the meaning of comply? So here, more detailed statements of what must be done to comply with policy. So ఈ పాలసీకి అనుగుణంగా, కంప్లీ మీన్స్ అనుగుణంగా ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ మోర్ డీటెయిల్డ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో మోర్ డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ మస్ట్ బి డన్. సో నువ్వు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు, ఆ చేయాలనుకున్నది వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ని కనుక మెయింటైన్ చేస్తే, సో విత్ ఆ పాలసీకి అనుగుణంగా మనం ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి తీసుకుంటాము అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో హియర్ మోర్ డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ వాట్ మస్ట్ బి డన్ to comply with the policy. And next one, practices, procedures and guidelines effectively explain how to comply with the policy. So practices ఏంటి అంటే పద్ధతులు ఏంటి, అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఏమేమి ప్రొసీజర్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము, అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఏ గైడ్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. గైడ్ లైన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఒక పాలసీ ఉంటే ఆ పాలసీకి సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ పాలసీ ఈ విధంగా ఉంటుంది, సో దాన్ని ఈ ఈ ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఇవి, దీనివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఇవి అని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ గైడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రాక్టీసెస్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో వాటిని మనం ఎఫెక్టివ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి పాలసీ గురించి. అండ్ హౌ టు కంప్లై విత్ పాలసీ. సో ఆ పాలసీకి అనుగుణంగా ఉన్న ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, అండ్ ఆల్సో what are the guidelines we are using. And here, for a policy to be effective must be properly disseminated, read, understand and agreed to by all members of an organization. So ఒక పాలసీని కనుక మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో ఇట్ షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్, సో మస్ట్ బి properly disseminated. So what is the meaning of disseminated? So disseminated means we have to circulated ఆ పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న మెంబర్స్ మొత్తానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ చెబ్రోల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో in this organization we have to satisfy all the members of in our organization. So we have to create a policy, so that policy should be effective and must be properly disseminated. So disseminated in the sense we have to circulate, okay, and we have to read and understand and agree to the all members of an organization. So వాళ్ళు చదువుకోగలిగినట్లు ఉండాలి, అలాగే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి, అలాగే వాళ్ళు అగ్రీ చేసే విధంగా ఆ పాలసీ అనేది డిజైన్ చేయవచ్చు. సో పాలసీ, ఫర్ ఏ పాలసీ టు బి ఎఫెక్టివ్ must be properly disseminated and we have to read, understand and agree all the members of an
ఆర్గనైజేషన్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న అంత మంది మెంబర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమందికి సో ఆ పాలసీ అనేది అర్థమయ్యేటట్లు ఉండాలి, చదువుకోగలిగేటట్లు ఉండాలి, అలాగే సర్క్యులేట్ అయి ఉండాలి, అలాగే ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేటట్లు ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాలసీ, రైట్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్. So this is the flow diagram for the policy, standards and practices. Okay, so policies, standards and practices. So policies are sanctioned by the senior management. So policies అనేది ఎలా ఎవరు శాంక్షన్ చేస్తారంటే, సో పాలసీస్ ఆర్ శాంక్షన్ బై సీనియర్ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్న సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ పాలసీని శాంక్షన్ చేయాలి. అంటే పాలసీస్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? బేస్ డౌన్ టు అప్ రావాలి. అంటే so policies, standards and practices. So policies are sanctioned by senior management. So here is the policies drive and standards. So policies కు సంబంధించి policies అంటే ఏంటి? విధానాలు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్స్. స్టాండర్డ్స్ మీన్స్ it like ప్రమాణాలు, and standards are built on sound policy and carry the weight of policy. సో అంటే ఆ స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేసేటట్లు, అంటే సౌండ్ ఇన్ ద సెన్స్ నాట్ ఏ విజిబుల్, నాట్ వీడియో ఆర్ ఆడియో విజిబుల్. సో సౌండ్ ఇన్ ద సెన్స్ పాలసీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉందా లేదా అనేది, అలాగే సో ఇట్ క్యారీ ద వెయిట్ ఆఫ్ పాలసీ. వెయిట్ అంటే మంచి ఎఫెక్టివ్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ టర్మ్స్ ని యూజ్ చేశారు, సౌండ్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ policy. So this is means standards are built on sound policy and carry the weight of policy. So in this standards, right? So next one, practices. So what is the practices? పద్ధతులు. ఓకే, సో ప్రాక్టీసెస్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇంక్లూడ్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాలసీ కానీ ఆ పాలసీని బేస్ చేసుకొని మనకి ప్రాక్టీసెస్ పద్ధతులు ఏమున్నాయి, ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నాయి, అలాగే గైడ్ లైన్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఇంక్లూడ్ డీటెయిల్ స్టెప్స్. సో మొత్తం ఆ పాలసీ గురించి డీటెయిల్ స్టెప్స్ అనేవి మనకి ఉండాలి. స్టెప్స్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ అయ్యే విధంగా పాలసీని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాక్టీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాక్టీసెస్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్. సో హియర్ EISP support. So what is the meaning of EISP? Enterprise Information Security Policy. So based on this policy, so we are having some conditions. So EISP supports the vision and mission and directions of an organization. So in our organization in Chevrolet Engineering College, so in the corridors, so we are having some notice boards. So what is the mission and vision of Chevrolet Engineering College? So anyone saw that particular mission of our college in the corridor? So vision and mission means, for example, what is the vision? Vision means what college having some అంటే ఆ కాలేజ్ అనేది ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఓకే, సో ఏ పర్పస్ మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అని చెప్పడాన్ని విజన్ అని చెప్తారు. మిషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ జరిగిన కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయగలుగుతుందా లేదా అని చెప్పడానికి ఈ మిషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో EISP సపోర్ట్స్ ద విజన్ అండ్ మిషన్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఆర్గనైజేషన్. సో అంటే పర్టికులర్ మా కాలేజ్ గురించి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, సో ఈ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి రీజన్ ఇది, సో ఈ టార్గెట్స్ ని మేము రీచ్ అవుతున్నాము, ఓకే, ఈ డైరెక్షన్స్ లో నేను మూవ్ అవుతున్నాం అని చెప్పడానికి ఈ విజన్, మిషన్ అండ్ డైరెక్షన్స్ ని చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ EISP is the guideline for development, implementation and management of a security program. So EISP, so Enterprise Information Security Policy is the guideline for development. So అది ఒక గైడ్ లైన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేది
సో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఈజ్ ద గైడ్ లైన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్ చేయటానికి, అలాగే ఇంప్లిమెంట్, సో ఏమైతే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో ఏమేమి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, ఏమేమి పాలసీస్ ఉన్నాయో ఆ పాలసీస్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్. సో ఒక సెక్యూరిటీ పాలసీ కనుక మనం తీసుకున్న పాలసీస్ అన్ని సెక్యూర్డ్ గా ఉండాలి అంటే, సో వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనేది చెప్పడానికి ఈఏఎస్పి అనేది యూజ్ అవుతుంది గైడ్ లైన్ లాగా అని చెప్పి చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ security policy standards, practices. Okay, and so what is the meaning of EASP? Means enterprise information security policy. Okay, so here information security policy, so it sets a strategic direction, scope and tone for all घर में नानी भी बोलना को तो मैं घर में भी बोलना को माँ से बोलता हूँ कहता है क्या बोलो राजा फोन उठाए कट कर डालो भैया ओ भैया अब उन्होंने खड़ा कर डाले कहते हैं अंकुल आग बोला बोला అరే కాజా ఆపల్లమ్మ మ్యూట్ లో పెట్టరా. పెట్టాడు. ఓకే, చూడండి. సో హియర్ EASP, Enterprise Information Security Policy, means so it sets the strategic direction. So what is the meaning of strategic? So it is like a one type of logical thinking about the direction. So set strategic direction, scope and tone for all security efforts. So security efforts అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా మనం ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీని డిజైన్ సెట్ చేయాలి. సో సెట్ స్ట్రాటజిక్ డైరెక్షన్. సో స్ట్రాటజిక్ మీన్స్ వ్యూహాత్మకమైన దిశ లాగా. ఓకే, అండ్ స్కోప్ అంటే ఏంటి? సో దాని యొక్క లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయి? సో సెట్ స్ట్రాటజిక్ డైరెక్షన్, స్కోప్ అండ్ టోన్ ఫర్ ఆల్ సెక్యూరిటీ ఎఫర్ట్స్. సో అన్ని సెక్యూరిటీ ఎఫర్ట్స్ లో ఇది సాటిస్ఫై చేసేటట్లు ఉండాలి within the organization. So within the organization we have to set a strategic direction, scope and tone for all security effects. Okay, and we have to execute level document usually drafted by or with the chief information officer, that is CIO. Okay, so executive level document in the sense, so in the chief information officer ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లెవెల్లో ఉన్న ఒక డాక్యుమెంట్ ని డ్రాఫ్ట్ చేయాలి అంటే, డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఒక డాక్యుమెంట్ ని మనం సేవ్ చేసి అది సెండ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ సెండ్ టు ఏ first draft and we can send it to another person. Okay, so it is moved to the draft to sent item. So executive level document usually drafted by or with the chief information officer. So వాళ్ళు మాత్రమే ఈ టైప్ ఆఫ్ లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్ ని సెండ్ చేయగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ టిపికల్లీ అడ్రసెస్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ 2 areas. సో ఒక 2 areas లో ఈ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే అడ్రసెస్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ 2 areas. సో ఫస్ట్ వన్ ensure meeting requirements to establish a program of responsibilities assigned therein to various organizational components. అరే ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా జోషిగా. So here typically addresses complaints in 2 areas. So first one, ensure meeting requirements to establish a program and responsibilities assigned therein a various organizational components. So ఏంటంటే ఈ మీటింగ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఉంటే ఆ పాలసీ యొక్క మీటింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఓకే, టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ పాలసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అండ్ వాటి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్
ఎవరికైతే అసైన్ చేశారో దేర్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషనల్ కాంపోనెంట్స్. సో వాటన్నిటిని మనం గ్రూప్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్, యూజ్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ పెనాల్టీస్ అండ్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఈ పాలసీకి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ కొంతమందికి అసైన్ చేశారనుకోండి. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ టైంలో రాకపోతే వాళ్ళకి ఏం పెనాల్టీస్ లేకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్స్ ఏమన్నా తీసుకోవాలనేది డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ. ఓకే. And next one, issue specific security policy, ISSP. So here, issue specific security policy. So this is ISSP. So in this ISSP, so we are having some reasons. So first one, addresses specific areas of technology. So this issue specific security policy అనేది ఏం చేస్తుందంటే, సో ఇట్ అడ్రసెస్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో కొన్ని ఏరియాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ లో అడ్రస్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో ISSP అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్. సో హియర్ ఇన్ ఇష్యూ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ పాలసీ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఫ్రీక్వెంట్ అప్డేట్స్. ఫ్రీక్వెంట్, సో తరచుగా అప్డేట్స్ అనేవి రిక్వైర్ అవుతుంది. అలాగే అండ్ this policy contains statement on organization position on specific issue. సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ మీద ఈ స్టేట్మెంట్స్ కంటైన్ అయి ఉంటాయి. సో కంటైన్స్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ఆర్గనైజేషన్ position on a specific issue. Okay, so that is called the 3 points in the ISSP. So first one, having the ISSP, it addresses specific areas of technology and it requires, so ISSP, it requires the frequent updates and it contains statement on organization position on the specific issue and 3 approaches when creating and managing ISSP. So 3 అప్రోచెస్ యూస్ చేస్తారు దేనికి, ఈ ఐఎస్ఎస్పిని క్రియేట్ చేయడానికి అలాగే దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి 3 అప్రోచెస్ యూస్ చేస్తారు. సో ఆ 3 అప్రోచెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్, క్రియేట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఐఎస్ఎస్పి డాక్యుమెంట్స్. సో ఒక నంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ని, ఓకే, ఇష్యూ స్పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ని క్రియేట్ చేయటము. అలాగే సెకండ్ వన్, సో క్రియేట్ ఏ సింగిల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఐఎస్ఎస్పి డాక్యుమెంట్. సో ఒక సింగిల్ కాంప్రహెన్సివ్ డాక్యుమెంట్ లాగా క్రియేట్ చేయటం. అలాగే క్రియేట్ ఏ మాడ్యులర్ ISSP document. So modular in the sense, so we are grouping 2 or 3 modules group చేసేసి క్రియేట్ చేయటం అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్ పాలసీ యూస్ చేస్తే మెనీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ రిక్వైర్ స్పెసిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రిప్ట్. సో ఈ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్ పాలసీ తీసుకుంటే, సో మెనీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, సో సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఎందుకు మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నామంటే, వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ మెనీ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ దట్ రిక్వైర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రిప్ట్స్ టెల్లింగ్ సిస్టమ్స్ వాట్ యాక్షన్ టు పర్ఫామ్. సో సిస్టమ్ కి ఏ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలో చెప్తాము. అండ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ప్రాసెస్. సో అవి ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఆ యాక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుందో చెప్తాము. అండ్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీ మేనేజ్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ఏ పాలసీస్ మస్ట్ బి మేనేజ్డ్ యాజ్ దే కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్. సో పాలసీస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే, పాలసీస్ మస్ట్ బి మేనేజ్డ్ యాజ్ దే కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్. సో అవి తరచుగా చేంజ్ అయ్యే, ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ అయ్యే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనం మేనేజ్ చేయడానికి పాలసీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ సెకండ్ వన్, టు రిమైన్ వియబుల్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ మస్ట్ హ్యావ్. సో ఆ పర్టికులర్ టు రిమైన్ viable security policies must have. What is the meaning of viable? It is like అనుకూలంగా ఉండే ఈ పాలసీ సెక్యూరిటీస్ అంటే పాలసీ మేనేజ్మెంట్ కి, అంటే పాలసీస్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేశారో వాటి గురించి
ఈ అనుకూలంగా ఉండే సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండివిడ్యువల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రివ్యూయర్స్. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు రివ్యూయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో దోస్ రివ్యూయర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఇండివిడ్యువల్ రెస్పాన్సిబుల్ అనేవి ఉండాలి. అండ్ ఏ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రివ్యూస్. సో షెడ్యూల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ టైంలో రివ్యూస్ అనేది రావాలి. సో వీ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ దోస్ రివ్యూస్. అండ్ మెథడ్ ఫర్ మేకింగ్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ రివ్యూస్. సో ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ మేకింగ్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ రివ్యూయర్. అండ్ స్పెసిఫై పాలసీ ఇష్యూరెన్స్ అండ్ రివిజన్ డేట్. సో ఆ పాలసీ ఇష్యూరెన్స్ ఎప్పుడు, అలాగే వాటిని ఎలా రివిజన్ డేట్ ఎప్పుడు ఉండాలో అలా పాలసీని మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ అనేవి కలిగి ఉండాలని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is the information classification? So here in that information classification, so classification of information is an important aspect of policy. సో ఒక పాలసీ కనుక తీసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది, మనం ఈ పాలసీస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. ఓకే. అండ్ సో we have to classification of information is an important aspect. ఓకే, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ లాగా పాలసీలో ఉంటుంది. అండ్ పాలసీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అండ్ ఏ క్లీన్ డిస్క్ పాలసీ స్టిపులేట్స్ దట్ ఎండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ డే. సో బిజినెస్ డే ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ డిస్క్ పాలసీ అనేది క్లియర్ చేసుకుంటా ఉంటే. అండ్ ఇన్ టుడేస్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ మే బి బెనిఫిషియల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఏ క్లీన్ డిస్క్ పాలసీ. సో ఈ టుడేస్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ అవర్ డిస్క్ పాలసీ అని చేసుకుంటా ఉంటే మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ what is digital signature and what are the uses of digital signature. So is there any doubt in this class? What is information security and what is policy management and what are the information security practices, policies and standards? Okay, any doubt?